हेलो स्टूडेंट्स, सारस्वत स्कूल राता वापी में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 10 गणित विषय प्रकरण नंबर 11 रचनाओं 5मो भाग जोवा जई रह्या छे। पाछला विडियो में तमारे वर्तुळना स्पर्शकों की रचना केवी रीते करवानी तेनुं उदाहरण तथा स्वाध्याय 11.2 ना 2 प्रश्नों उकेल आपणे जोयो हतो। तो आज तेना आगळना प्रश्नों उकेलनी आपणे चर्चा करीशुं। तो शुरुआत करीए छीए विडियोनी। हवे नेक्स्ट प्रश्न मारो आवशे स्वाध्याय 11.2 नो त्रीजो प्रश्न कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळुं एक वर्तुळ दोरो। केंद्रथी लंबावेला व्यास पर दरेकनुं अंतर 7 सेंटीमीटर थाय ते रीते बिंदुओ P अने Q लो अने आ बिंदुओ P अने Q मांथी वर्तुळना स्पर्शको दोरो। तो मारे अहींया क्रिया करवानी छे कि सौप्रथम मारे 3 सेंटीमीटर वाळुं एक वर्तुळ बनाववानुं छे। एक व्यास लईने केंद्रथी 7-7 सेंटीमीटर पर बे बिंदुओ P अने Q लेवाना छे अने ते बे बिंदुओमांथी मारे वर्तुळना स्पर्शको बनाववाना रहेशे। चलो आ करवानुं केवी रीते छे तो शरूआत करी रचनानी। तो सौप्रथम मारे रचनाना मुद्दामां सौप्रथम कार्य मारे शुं करवानुं रहेशे ते समजीए। पहेला तो अहींया के मारे 3 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळुं एक वर्तुळ बनाववानुं छे। चलो आ वर्तुळ बनावीशुं तो एमां थाय शुं के तमने आ रीते एक वर्तुळ बनावવું પડશે पहेला के जेनी त्रिज्या थई जशे 3 सेंटीमीटर। पछी व्यास बनावो એટલે आ रीते आखो व्यास मळशे। तेनी बहार बे बिंदु लेवाना એટલે કે अहींया एक बिंदु लेवानुं P, बीजुं बिंदु लेवानुं Q। હવે મારે જો P માંથી સ્પર્શકો બનાવવાના હોય અને આને જો O ધારું તો પહેલા મારે PO નો લંબ દ્વિભાજક બનાવવો પડે અને તે રીતે મારે કોનો લંબ દ્વિભાજક બનાવવાનો OQ નો। પછી તેના પરથી એક વર્તુળ આ રીતે બનશે, તે રીતે બીજું વર્તુળ તમારે અહીંયા આ રીતે બનાવવું પડશે અને ત્યારબાદ આમ બે સ્પર્શકોની જોડ તમને અહીંયા જોવા મળશે। એટલે આ પ્રકારની કંઈક રચના મારે રફમાં કરવાની છે, તેને આપણે ફેરમાં કરીએ છીએ। ચાલો તો સૌપ્રથમ આપણે એક વર્તુળ બનાવી લઈએ જેનું કેન્દ્ર આપણે શું ધારવાનું છે O। तो मैं धारी लूँ कि एक वर्तुळ है कि जेनु केंद्र मने शुं आपवामां आवेलुं छे O। चलो केटला त्रिज्या जोईए 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळुं मैं तेनी साथे एक वर्तुळ बनावी दीधुं छे आ रीते। चलो O मांथी एक रेखा डाबी बाजू बनावुं छुं कि मारे वर्तुळना लंबावेला व्यास पर AB पर मारे शुं करवानुं छे, बिंदुओ P अने Q एवा लो कि जेथी PQ बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर मळे। तो मैं O थी एक रेखा बनावुं छुं, कंईक आ रीते लंबावुं छुं, अहींया सुधी त्रिज्या अने तेने बहार सुधी लंबाई लઉં છું। आ लंबाई 7 सेंटीमीटर थवी जोईए। ते ज रीते बीजू बाजू पण आने लंबावुं छुं अने तेनी लंबाई पण केटली थवी जोईए 7 सेंटीमीटर। एटले तमारो व्यास बिंदुओ जो तमने जोवा मळे तो व्यास बिंदुओ तमने क्यां जोवा मळशे, अहींया एक बिंदु जोवा मळशे व्यासनुं अने बीजुं बिंदु तमने क्यां जोवा मळशे, अहींया। तो तेने तमे नाम आपवा मांगो तो एक नाम आपी शको छो A अने बीजुं नाम आपी शको छो B। हवे मैं कीधुं तेम आ अंतर केटला सेंटीमीटर थवुं जोईए, 7 सेंटीमीटर अने आ अंतर पण केटला सेंटीमीटर थशे, 7 सेंटीमीटर थशे। अहींयाथी लईने अहींया सुधीनुं अंतर अने अहींयाथी अहींया सुधीनुं अंतर। तो आ 7-7 सेंटीमीटरनी बे रेखाओ मारी बनी गई छे। हवे अहींया मारे एक धरवानुं छे बिंदु P, बीजी बाजू धरवानुं छे बिंदु Q। तो आपणे शुं करीए, धारी लईए अहींया। तो माटे मैं धारी लઉં છું बिंदुओ धरवाना छे। तो पहलू बिंदु धारी लઉં છું बिंदु P, बीजू बिंदु एंड में धारी लઉં છું कि बिंदु Q आपेला छे। चलो हवे मारे शुं करवानुं छे, P मांथी अने Q मांथी आ वर्तुळ पर स्पर्शको बनाववाना। थोड़ी वार माटे जो आ बिंदु आवी जाए तो P बिंदु क्यां आवेलुं छे, वर्तुळनी बहार। अने जो मारे स्पर्शक बनाववानो होय तो मारे आनो शुं बनावવો पड़े, द्विभाजक। ते रीते जो Q बिंदु माटे जोईए तो आनो द्विभाजक मने कंईक आ रीते जोवा मळे। चालो तो बनावी दीए द्विभाजको। आपणे खबर ज छे केवी रीते करवानुं छे। એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં મારે કરવાનું છે OP અને OQ નો લંબ દ્વિભાજક બનાવો અને જે OP ને L બિંદુએ અને OQ ને L ડેશ આગળ છેદે છે। ચલો તો લંબ દ્વિભાજકની ક્રિયા શરૂ કરીએ આપણે। તો લંબ દ્વિભાજકની ક્રિયા કેવી રીતે મળશે સૌપ્રથમ, તો સૌપ્રથમ એક ચાપ આપણે O ને કેન્દ્ર તરીકે લઈને ઉપર બનાવ્યો, તે રીતે O ને કેન્દ્ર તરીકે નીચે બનાવ્યો Q ની તરફ। તે જ રીતે Q ને કેન્દ્ર તરીકે લઈને એક ચાપ બનાવ્યો અને તેવો જ ચાપ આપણે નીચેની તરફ બનાવ્યો। આ ડાબી બાજુનું કાર્ય થઈ, જમણી બાજુનું કાર્ય થઈ ગયું। હવે ડાબી બાજુ તરફ આવીએ તો હવે P ને કેન્દ્ર તરીકે લઈને મારે ચાપ બનાવવાની ક્રિયા કરવી પડશે। તો જુઓ કે P ને કેન્દ્ર તરીકે લઈને એક ચાપ ઉપરની તરફ બનાવ્યો અને એક ચાપ નીચેની તરફ બનાવ્યો। હવે કોને કેન્દ્ર લીધું, O પાછું, તો એક ચાપ ઉપરની તરફ અને એક ચાપ તમને ક્યાં મળશે, નીચેની તરફ। ચલો બંને ચાપને રેખાખંડ વડે જોડી દો। તો પહેલા રેખાખંડને કંઈક આ રીતે જોડ્યું છે, બીજા રેખાખંડને આપણે કંઈક આ રીતે જોડી દઈએ છીએ। હવે મેં કીધું તેમ કે આ રેખાખંડ OP ને કયા બિંદુએ છેદે છે, આપણે જોયું છે, અહીંયા લખેલું છે OP ને L બિંદુએ અને OQ ને L ડેશ। તો બંનેના નામ આપી દઈએ। અહીંયા એક બિંદુ લઈ લઈએ આપણે L
અહીંયા આપણે એક બિંદુ લઈ લઈએ એલ ડેશ. ચલો બિંદુઓ થોડાક આ બાજુ છે એટલે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કેવી રીતે થશે. તો આ બે બિંદુઓ આપણે લઈ લીધા છે. બિંદુ અહીંયા આવશે, આ બિંદુ એલ છે અને બીજું બિંદુ કયું છે એલ ડેશ છે. તો આ બે બિંદુઓનું આપણને કામ છે. હવે શું કરીએ, એલને કેન્દ્ર તરીકે લઈએ. તો એલ હતા એલને કેન્દ્ર તથા ઓએલ અને ઓએલ ડેશને ત્રિજ્યા તરીકે લઈ એક વર્તુળ બનાવો. બે વર્તુળો બનાવવાના છે મારે કે જે આપેલા વર્તુળને ચાર અલગ અલગ બિંદુ એસ ટી, એસ ડેશ અને ટી ડેશ આગળ છેદે છે. ચાલો તો પીને આપણે એક કેન્દ્ર લઈ લઈએ એલ ડેશને. તો એક વર્તુળ કંઈક આ રીતે મળશે આપણને. જુઓ, જે વર્તુળને બે બિંદુએ છેદે તે રીતે પીને જોડી દો આ રીતે કે જે વર્તુળને પણ બે બિંદુએ છેદે છે. ચાલો તો આપણને શું મળશે અહીંયા જુઓ. તો પહેલી સ્પર્શક મેં ક્યુથી બનાવું છું છેદ બિંદુ માટે, બીજો સ્પર્શક મેં ક્યુથી બનાવું છું બીજા છેદ બિંદુ માટે. તે જ રીતે પહેલા બે છેદ બિંદુમાંથી એક રેખા બનાવો જે પીમાં પસાર થાય અને તે રીતે બીજી એક રેખા બનાવો જે આ રીતે પીમાં પસાર થઈ જાય છે. તો આપણને કુલ ચાર છેદ બિંદુઓ જોવા મળ્યા. એક આયરું આ છે, બીજું આ બિંદુ છે, ત્રીજું આ છે અને ચોથું આ બિંદુ છે. તો દરેકના નામ તમે આપી શકો. પહેલાનું નામ એસ, તેના નીચે ટી, પછી એસ ડેશ અને ટી ડેશ. તો માટે તમે અહીંયા લખી શકો છો કે પીએસ, પીટી, ક્યુએસ ડેશ અને ક્યુએસ ડેશ એ શું થઈ જશે તમારા જોડી નાખો તો આ તમારા જરૂરી સ્પર્શકો મળી જશે. માટે પીએસ, પીટી અને ક્યુએસ ડેશ અને ક્યુટી ડેશ એ માંગેલા સ્પર્શકો છે. તો આ પ્રકારે તમે આના સ્પર્શકોની જોડ સરળતાથી બનાવી શકો છો અને ખૂબ સરળતાથી તેનું રૂપાંતરણ કરી શકો છો. ખાલી ચર્ચા છે કે કયા બિંદુને ક્યારે બતાવવાનું છે તે તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરશો. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મને આપવામાં આવેલો છે ચોથો પ્રશ્ન અને ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની કે જેમની વચ્ચે ખૂણાનું માપ 60 થાય તેવા સ્પર્શકો રચો. ચલો શરત આપેલી છે કે મારે વર્તુળ કેટલા સેન્ટીમીટરનું બનાવવું છે ત્રિજ્યાવાળું 5 સેન્ટીમીટર, પર સ્પર્શકો એવા હોવા જોઈએ કે તેના વચ્ચે ખૂણો કેટલો થવો જોઈએ 60. ચલો આ ચર્ચાને આપણે થોડુંક પહેલાં ડિસ્કશન કરીએ કે કેવી રીતે રચના થશે. કે તમારે પહેલાં તો એક 5 સેન્ટીમીટર વાળું વર્તુળ બનાવવું પડશે આ રીતે. આ તમારું કેન્દ્ર ધારી લો કે ઓ છે કેન્દ્ર. હવે મારે એવા બે સ્પર્શકો બનાવવાના અહીંયા અને અહીંયા કે જેના વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થવો જોઈએ 60 અંશ. ચલો 60 અંશ તમને ડાયરેક્ટલી તો મળવા નથી કરવાના. તો આપણે શું કરીએ કે મેં કેન્દ્રથી એક રેખા એમ બનાવી લઉં અને કેન્દ્રથી એક રેખા બનાવી લઉં. તો મેં તમને આગળ કીધું તેમ કે કેન્દ્રથી જો સ્પર્શકને કોઈ ત્રિજ્યા છેડે તો અહીંયા કેટલાનો ખૂણો બને 90નો ખૂણો. અહીંયા પણ કેટલાનો ખૂણો બને 90નો ખૂણો. તો જો હવે મેં આ ચતુષ્કોણની વાત કરું તો આ આખું શું બની ગયું, એક ચતુષ્કોણ બની ગયું. તો ચતુષ્કોણના ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય 360 થવો જોઈએ. ચલો એમાંથી 60 ઓછા કરી નાખો આયરા તો કેટલા થઈ જાય 300. ચલો આ 90 અને 90 એટલે કે -180 કરો બીજા તો તમને કેટલા જોવા મળશે 120. એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે મારે સૌપ્રથમ અહીંયા કેટલો ખૂણો બનાવવો પડશે આ જગ્યા પર 120 અંશનો ખૂણો. ત્યારબાદ અહીંયા 90નો ખૂણો બનાવો, અહીંયા 90નો ખૂણો બનાવો અને પછી તમે જો અહીંયાથી બે સ્પર્શકો પસાર કરશો તો તમને ડાયરેક્ટલી જે છેદ બિંદુ મળશે તે બિંદુ આગળ ખૂણો કેટલો બની જશે 60 અંશનો. તો આ પ્રકારે મારી રચના કરવાની રહેશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ એક કરીને કે કેવી રીતે આપણે આ રચના પ્રોપરલી કરીશું. આ તમે એક રફ ડાયાગ્રામમાં સમજાવેલું છે કે આપણે કઈ કઈ કાર્ય કરવાના છે અહીંયા. ચલો તો શરૂ કરીએ સૌપ્રથમ. તો સૌપ્રથમ મેં કીધું તેમ તમારે શું કરવું પડશે, એક વર્તુળ બનાવો કે ઓ કેન્દ્રવાળું અને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. તો વર્તુળ બનાવી દઈએ આપણે અહીંયા. તો વર્તુળ આપણને કંઈક મળશે ઓ અને તેની ત્રિજ્યા કેટલી લેવાની છે તમારે 5 સેન્ટીમીટર. ચલો હવે મારે એક ત્રિજ્યા લેવી પડશે અને ત્રિજ્યાના અંતમાં એક બિંદુ બનાવવું પડશે કે તે બિંદુ હશે બી. તો મેં ઓને કેન્દ્ર તથા ઓબીને ત્રિજ્યા લઈ 120નો ખૂણો બનાવો કે જેથી ખૂણો એઓબીનું મૂલ્ય 120 થાય. એટલે કે મારે શું કરવું પડશે, એક ત્રિજ્યા બી બનાવી લો તો આ મારી ત્રિજ્યા થઈ જશે ત્રિજ્યા ઓબી. એટલે મારે હવે અહીંયા બનાવવાનો 120નો ખૂણો અને ત્યારબાદ અહીંયાથી બનશે તો એક રેખા બનાવી લો જેને અહીંયા તમે નામ આપી શકો છો બિંદુ એ. તો આ પ્રોસિજર હવે ફોલો કરીએ આપણે પહેલાં તો ચલો સૌપ્રથમ 120નો ખૂણો કેવી રીતે બનશે તમને ખબર જ છે. પહેલાં ઓ બિંદુ આગળ 180નો એક ચાપ બનાવો. ત્યારબાદ તમારું વર્તુળ અહીંયા મૂકીને એક બીજો ચાપ બનાવો અહીંયા તે ત્રિજ્યાવાળો તો અહીંયા એક ચાપ મળશે. પાછું વર્તુળનું કેન્દ્ર અહીંયા મૂકીને એક બીજો ચાપ બનાવો તે અહીંયા મળશે. તો આ ખૂણો તો તમારો ટોટલ બન્યો તે કેટલો બન્યો 120 અંશનો. એટલે તમારે હવે અહીંયાથી એક રેખા પસાર કરવાની કે જે અહીંયા છે તે બિંદુ કયું થઈ જશે એ કે જેથી કરીને એઓ બીનો ખૂણો કેટલો બની જશે 120. ચાલો તો શરૂઆત કરીએ તેના માટે. તો માટે મેં કીધું તેમ તમે અહીંયાથી એક રેખા પસાર કરી દો અને જેને નામ આપી દો તમે બિંદુ એ. ચલો હવે મારે શું કરવાનું છે કે બી અને એ આગળ મારે 90-90ના ખૂણા બનાવવાના
અને તેમાંથી મારે બે સ્પર્શકો પસાર કરવાના કે જેથી કરીને જ્યાં મળશે ત્યાં ખૂણો કેટલો બનાવે 60નો ખૂણો. ચાલો તો પહેલાં બી આગળ 90નો ખૂણો બનાવવાનો છે અને એ આગળ પણ પછી આપણે 90નો ખૂણો બનાવીશું. તો પહેલાં બીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીએ. તો બી આગળ મેં કેટલો બનાવું 180નો ચાપ, પાછા બે ચાપ બનાવી દીધા આ રીતે તેના પરથી. હવે શું કરવું પડશે, આ ચાપમાં એક વર્તુળ અહીંયા મૂકીને બીજો ચાપ તમને અહીંયા જોવા મળશે, તે રીતે અહીંયા એક વર્તુળ મૂકશો તો એક ચાપ તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો એ ચાપ તમને કંઈક આ રીતે બંને જોવા મળશે, એક અહીંયા અને બીજો તમે કીધો તેમ અહીંયા. ચલો હવે મારે શું કરવાનું કે બી બિંદુ અને આમાંથી પસાર થતી એક રેખા બનાવવાની છે. તો એક રેખા બનાવી દઈએ આપણે કે બિંદુ એ અને બી આગળ બે સ્પર્શકો એપી અને પીપી બનાવો કે જેથી એકબીજાને પી આગળ છેદે છે. તો બી અને પીમાંથી મેં એક રેખા પસાર કરી દીધી આ રીતે. તો આ એક રેખા મને અહીંયા જોવા મળી ગઈ, એને થોડી વાર માટે રાખી દો હમણાં એઝ ઇટ ઇઝ. ચલો હવે જે ક્રિયા આપણે બી આગળ કરી તે જ ક્રિયા મારે ક્યાં કરવાની છે, એ આગળ. તો મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ બનાવી દઉં છું કે એ આગળ આપણે બે ચાપ બનાવીશું તો આપણને મળશે આ રીતે. તે જ રીતે બીજા બે ચાપ છેદબિંદુ કરીને આ રીતે, અને એમાંથી આ છેદબિંદુમાંથી એક રેખા બનાવો જે એકબીજાને જે બિંદુ એ છેદે છે તે બિંદુનું નામ આપી દો બિંદુ પી. તો હવે તમે ચકાસણી કરી શકો છો કે આ 120નો ખૂણો છે, આ આપણને 90 મળી ગયા, આ પણ આપણને 90 મળી ગયો. માટે ચતુષ્કોણના સરવાળાના નિયમ મુજબ આ કેટલો ખૂણો થઈ જવો જોઈએ, કમ્પલસરી 60 અંશ બનવો જોઈએ. તો માટે તમે લખી શકો કે આ 120 છે અને આ કેટલું છે 60 અંશ. માટે તમારો છેલ્લો જવાબ થઈ જશે કે પીએ અને પીબી એ માંગેલ સ્પર્શકો છે કે જ્યાંથી ખૂણો એપીબી કેટલું થઈ જશે 60 અંશ જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમે આ પ્રકારની રચના કરી શકો છો. થોડાક અલગ પ્રકારની હતી સ્પર્શકોની કે સ્પર્શકો બનાવવાના છે પણ એ રીતે કે જે તેના વચ્ચેનો ખૂણો ખબર પડી જાય. તો આ રીતે તમે તેનું કાર્ય ખૂબ જ સરળતાથી અને ઇઝીલી કરી શકો છો કે તમારી ગણતરી ક્યારે કરવાની છે અને કઈ રીતે કરવાની છે. ચાલો આગળ વધીએ હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ, 5મા નંબરના પ્રશ્ન પર. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મને આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર 5 કે 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો એક રેખાખંડ બનાવો એબી, પછી એને કેન્દ્ર લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળ બનાવો, ત્યારબાદ બીને કેન્દ્ર લઈ બીજું 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળ દોરો, પછી પ્રત્યેક વર્તુળને બીજા વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી સ્પર્શકો દોરો. ચલો આ ક્રિયા શું છે કે મને પહેલાં કહેશે કે એક રેખાખંડ બનાવો, એને નામ આપી દો તમે, બી આપી દીધું અને એ આપી દીધું. ચલો એ પર મારે 4 સેન્ટીમીટર એટલે કે મોટો એક વર્તુળ બનાવવાનો, બી પર એનાથી જરાક નાનો વર્તુળ બનાવો 3 સેન્ટીમીટર વાળો. ચલો મારે હવે બી પરથી આના પર એક સ્પર્શક બનાવવાના છે અને એ પરથી આના સ્પર્શકોની જોડ બનાવવાની છે. મને આ કાર્ય કરવા કીધું છે. ચલો હવે ધારી લો કે થોડી વાર માટે જો આ વર્તુળ નહીં હોય તો એ બિંદુ શું થઈ જશે, બીની બહારનું બિંદુ. એટલે મારે ત્યાંથી સ્પર્શકો બનાવવા માટે મારે કોનો લંબ દ્વિભાજક બનાવવાનો, એ બીનો લંબ દ્વિભાજક બનાવવાનો. અને થોડી વાર માટે જો મેં બીજું વર્તુળ એટલે કે બી વર્તુળ નહીં હોય તો બી બિંદુ કોની બહાર છે, મોટાવાળા વર્તુળની બહારનું બિંદુ. આનો લંબ દ્વિભાજક બનાવવા માટે પણ મારે શું કરવું પડશે, એ બીનું લંબ દ્વિભાજક બનાવવો પડશે. એટલે કે બંને કિસ્સામાં મારે લંબ દ્વિભાજક તો એક જ રેખાખંડનો બનાવવાનો છે. કોનો, રેખાખંડ એ બીનો. તો શરૂઆત કરીએ, સૌપ્રથમ રચના બનાવી દઈએ અને પછી ફક્ત મારે એક જ લંબ દ્વિભાજક કોનો બનાવવાનો રહેશે, એ બીનો. તો ચલો શરૂ કરીએ કે કેવી રીતે આપણે તેની ચર્ચા કરવાની છે. સૌપ્રથમ મારે જે કાર્ય કરવાનું છે તે કયું કાર્ય છે તમને ખબર પડી જ ગઈ છે. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો સૌપ્રથમ મેં એક રેખાખંડ બનાવી દીધો કે જેનું લંબાઈ છે 8 સેન્ટીમીટર અને નામ આપી દીધું એ બી. ચલો એ પર શું કરવાનું છે, સૌપ્રથમ પહેલાં તો બી પર એક વર્તુળ બનાવી દીધું 3 સેન્ટીમીટર વાળું અને બીજું બનાવી દીધું એ પર વર્તુળ કે જેની લંબાઈ કેટલી હશે, કેન્દ્ર ત્રિજ્યા કેટલી હશે 4 સેન્ટીમીટર. ચલો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરવાનું છે, અહીંયા રચનાના મુદ્દા આપણે પાછળથી લખીશું, જગ્યા ઓછી પડશે એટલા માટે. તો નેક્સ્ટ પેજમાં આપણે તે મુદ્દા એકસાથે લખી દઈશું. ચલો નેક્સ્ટ એબીનો લંબ દ્વિભાજક બનાવીએ. તો એક ચાપ ઉપરની તરફ રાખો, તે રીતે બીજો ચાપ નીચેની તરફ રાખીએ છીએ. ત્યારબાદ એક ચાપ આ રીતે બનશે અને બીજો ચાપ આ રીતે મળશે. ચલો બંનેને એક રેખાખંડથી જોડી દો તો આ રીતે તમને રેખાખંડ જોવા મળશે. અને હવે શું કરવાનું છે કે જે છેદ બિંદુ આવ્યું તેને નામ આપી દો કે એ બિંદુ છે એલ. હવે એલને કેન્દ્ર અને બીએલ અથવા એલને ત્રિજ્યા તરીકે લઈને એક ત્રીજું વર્તુળ બનાવો. તો જો મેં આ રીતે એક ત્રીજું વર્તુળ બનાવું છું જેમાં એલ કેન્દ્ર છે અને એલ ત્રિજ્યા છે. હવે એ કેટલા બિંદુએ છેદાયું, જો 4 બિંદુએ છેદાયું, એક બિંદુ આ, એક બિંદુ આ, એક બિંદુ આ અને એક બિંદુ આ. ચલો બી થી સ્પર્શકો બનાવવાના એટલે અહીંયા બનશે આવા, અને એ પરથી સ્પર્શકો બનાવવાના તે આ વાળા લેવાના. ખ્યાલ આવી ગયા, અહીંયાથી સ્પર્શકો નહીં બનાવતા, ધ્યાન રાખજો. ચાલો તો આપણે બનાવી દઈએ સ્પર્શકો પહેલાં અને પછી તેને અલગ અલગ નામ આપી દેવાના. તો પહેલાં નામ આપું છું મેં એથી એક સ્પર્શક બનાવ્યો બી વાળા કેન્દ્રવાળા વર્તુળ પર અને બીજો સ્પર્શક બનાવું છું આ રીતે.
તે રીતે મારે હવે ક્યાંથી બનાવવાનું છે? બી પરથી. તો બી પરથી એક સ્પર્શક બનાવું છું આ રીતે, અને બીજો સ્પર્શક તેના ઉપરથી પસાર થશે આ રીતે. તો 4 છેદબિંદુ આપણને જોવા મળી ગયા છે. તો 4 4ના છેદબિંદુના નામ આપી દઈએ. તો પહેલાનું નામ છે એસ, પછી છે ટી, પછી એસ ડેશ અને પછી છે ટી ડેશ. તો તમારા કયા કયા સ્પર્શકો થશે? એએસ અને એટી, અને બીએસ ડેશ અને બીટી ડેશ તમારા માંગેલા સ્પર્શકોની જોડ જોવા મળશે. તો આ પ્રકારે તમે તેનો આન્સર મેળવી શકો છો ખૂબ જ સરળતાથી. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે ગણતરી ક્યારે અને કેવી રીતે કરશો. ચાલો તો આગળ વધીએ હવે નેક્સ્ટ કિસ્સા તરફ, કે આના રચનાના મુદ્દાઓ લખવાના બાકી છે. તો હવે તે મુદ્દા લખી દઈએ આપણે અલગથી પેજ પર. જે આપણે કાર્ય કર્યું છે તે જ લખવાનું છે. તમે તમારા શબ્દોમાં પણ લખી શકો છો, એવું કોઈ બાધ્ય નથી કે તમારે જેમ બુકમાં આપેલું છે તે રીતે લખવાનું છે. તો તમે તમારા શબ્દોનો અંદર ઉપયોગ કરી શકો છો. ચાલો તો આપણે પહેલાં રચનાના મુદ્દા લખી દઈએ. તો સૌપ્રથમ રચનાના મુદ્દા આવશે મારા માટે કે રચનાના મુદ્દા. ચલો રચનાના મુદ્દામાં શું જોવાનું છે મારે? સૌપ્રથમ કે પહેલામાં આપણે શું કરેલું હતું? પહેલાં આપણે શું કરેલું જુઓ, કે પહેલાં આપણે કરેલું હતું એક કે એ બી બરાબર 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈવાળો એક રેખાખંડ બનાવેલો હતો. ત્યારબાદ શું કરેલું? એને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ બનાવેલું, અને તે જ પ્રમાણે બીને કેન્દ્ર તરીકે લઈને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું આપણે વર્તુળ બનાવેલું હતું, તે બનાવી દીધું. ત્યારબાદ શું કરેલું હતું કે એ બીનો લંબ દ્વિભાજક બનાવો, કે જે એ બીને કયા બિંદુમાં છેદે છે? એલ બિંદુમાં છેદે છે. પછી શું કરેલું કે એલને કેન્દ્ર તથા એલને ત્રિજ્યા તરીકે લઈ એક વર્તુળ બનાવો, કે જે 3 સેન્ટીમીટરવાળા વર્તુળને એસ અને ટી બિંદુએ તથા 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળને એસ ડેશ અને ટી ડેશ બિંદુ આગળ છેદે છે. આ 4 બિંદુઓ મળી ગયા. હવે આપણે તેને જોડી દઈએ તો આપણને મળે છે કે એએસ ડેશ, એટી ડેશ, બીએસ અને બીટીને જોડી દો. તો માટે આપણને શું જોવા મળશે? કે માટે બીએસ, બીટી, એએસ ડેશ અને એટી ડેશ એ માંગેલા સ્પર્શકોની જોડ છે. તો આ પ્રકારે તમે આની ગણતરી કરીને રચનાના મુદ્દા તમે જાતે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પણ બનાવી શકો છો. એવું કંઈ નથી કે મેં જે રીતે લખેલું છે તે રીતે લખવું જોઈએ. હા, જે મેઇન કિસ્સા છે કે રેખાખંડ બનાવો, વર્તુળ બનાવો, તે બધા કિસ્સાનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ. પણ તે સિવાય તમે રચનામાં થોડાક ચિહ્નના એ બીની જગ્યાએ પીક્યુ લખેલું હોય તો પણ કંઈ વાંધો આવશે નહીં. તો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આના બાકીના જે પ્રશ્ન છે તે પૂર્ણ કરશું. તે સાથે આપણું ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થઈ જશે. તો આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.